ایسے لائے ہیں کہ یقین در یقین پیدا ہو جائے. اب یہاں پر ایک شخص لکھتا ہے اور بڑی مستحب طریقے سے کہتا ہے، اتباع بیان کرتا ہے کہ ہم چاروں ناچار جب اللہ نے نبی سے اور تمام انبیاء سے اقرار لے لیا تو اس آیت کی ذیل میں کہ نبی نے اسی لیے ہم سب سے اقرار لے لیا، لہذا ہم سارے صحابی علی کی وصایت کا نبی کی ہاتھ پر بیعت کیے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو افضل ہوتا ہے اسی کی اقرار کو شرط بنایا جاتا ہے، مفضول کو کبھی شرط میں نہیں لایا جاتا. تو اب علی افضل تھے تبھی نبی نے سارے ذات سے بیعت لے لی. اب جو بیعت کر کے مکر گیا سوائے دعا کیجیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صلوات محمد. لہذا ساری کائنات ہر فرد اللہ کی جانب سے جو بھی خلق ہوئی انہیں کے طفیل میں، اور یہ فرض ہے ان کا کہ آخری دم تک اس کو منزل صحیح اور حق اور مستقیم تک پہنچائیں، بلکہ منزل مقصود تک پہنچائیں. ایسا بھی نہیں کہ راستے میں چھوڑ دیں. اور ہے جو راہ دکھاتے، یہ ہے جو راہ دکھاتے ہی نہیں، راہ کی منزل تک پہنچاتے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے جاتے. اب اگر کوئی تو نہیں لے جانا بنتا ہے، کھینچتا پھرتا ہے، تو پھر آخر آدمی کہاں تک تحمل کرے گا؟ ارے ایک دفعہ دبایا، 2 دفعہ دبایا، 3 دفعہ دبایا، اور سدھر جاؤ. اس کے بعد بھی نہیں سدھر رہے ہو تو جاؤ باہر میں جاؤ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو کتنی دفعہ تم کو کھینچ کے اپنی طرف کیا، حق پر لے آئے، راستے پر لے آئے، صحیح جگہ پر لے آئے، اس کے بعد بھی بچھو رہے ہو. تاکہ تمہارے روح کا مقدر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزاں نگرانی وقت تمام ہو گیا، لیکن یہ بات پہنچ گئی آپ تک. اگر بطریق احسن یہ وہی نور ہے جس کے لیے قرآن نے کہا، پھر یہیں سے کلمہ لیے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو کہ جس سے کائنات کو منور کیا، انبیاء کو روشن کیا، نبیوں کی نبوت اسی نور کے بدلے بچایا، یہی وہ نور ہے جسے یہ چاہتے ہیں خاموش کریں اور اپنے بھوکوں سے. اللہ تعالی یا اللہ اللہ یتم نورہ، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. قیامت تک یہی ولایت قائم رہے گی. اور جو بھی اس سے پھرا ولو کرل کافرون، وہ منہ پھرایا تو وہ کافر ہے. ایک آیت نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ جتنے نور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور تشریحات سامنے آ چکی ہے، اب بولے کہ نہ کہوں گا، جتنے نور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں بنص قرآنی کافر ٹھہرے. اب ہماری رواداری پر نہ جاؤ، جو کافر ہے وہ قرآن کر رہا ہے. جس نے بھی چاہا کہ نور خدا کو خاموش کرے، چاہے جیسے خاموش کرے، وہ سمجھ لے کہ وہ کافر ہے. مختلف آیات اس کی شاہد بھی ہیں. بس یہ نور نہ بجھنے پائے، اور اپنا فریضہ یہ ہے کہ اللہ نے روشن کیا ہے تو ہمیں بنایا اس کا متولی، ہمیں بنایا اس کا محافظ، تو ہمیں اسے قائم رکھنا ہے. لہذا یہ بات دیگر بھیجتا رہا اس نور کے تحفظ کے لیے، اسی کی حفاظت کے لیے 1 سے لے کے 11 تک بچاتے رہے. اور آخری نور پردہ غیب میں رکھ لیا. اب اس کے ذریعے سے کائنات روشن، اور اسی لیے ہے اشرقت الارض بنور ربہا. باقی باتیں بعد میں آپ ملاحظہ کریں، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے نور
ذریعے سے کائنات قائم کیے، آسمان بھی، زمین بھی، ذرات بھی، سب اس کے ذریعے سے، لہذا سب ہماری جتنی بھی جاگیر ہے اس ایک نور کی بنیاد پر، لہذا اس کا تحفظ ضروری ہے۔ اب اس کی شکل معین کی اسی نور کے تحفظ کے لیے پیغمبر نے اپنے آنکھوں سے تلاشا۔ اب اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھے اس کا ذہن وہیں پر ہے یا دنیا کی باتوں میں پھسل رہا ہے۔ دنیا بھی دیکھ لے کہ میرا نبی کبھی پھسلتا نہیں ہے، تو ایک زانو پر ایک بیٹا، دوسری زانو پر محافظ نور۔ سوچو کریا، تاریخوں نے لکھا کہ جب اللہ نے پوچھا کہ کون چاہیے تو ہاتھ رکھا محافظ نور، اس لیے کہ جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کیا حفاظت ضروری، لہذا اس کو اٹھا لیا، اور جب اٹھا لیا تو بہرحال اپنا ہی خون تھا، اس لیے غم ہوگا، اور تاریخ میں درس دینے کے لیے نبی کا چہرہ بنا، آنکھوں سے آنسو نکلے تو پوچھ لیا اللہ جانوں نے، اتبکی یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی ہو جائے کیوں نہ روؤں، یہ میرا بیٹا ہے۔ عزیزو، تاریخی لفظوں میں یہ شخص اول ہے جو حسین پر شہید ہوا۔ توجہ کریں میری بات کو، اول شہید حسین پر ابراہیم ہے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، جب حسین پر شہید ہو جائے تو نبی اس پر روئے۔ توجہ کریں، اگر حسین شہید ہو جائے تو اس پر رونا ہے، یہ صفات الوہیت ہے۔ اندازہ کرے رویا، تب کیا رسول اللہ، فرمایا کیوں نہ روؤں۔ عزیزو، لکھا ہے نبی نے حکم دیا، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، ہاتھ پر میت لیا، چلے، نبی پیچھے پیچھے ہوتے جاتے ہیں، اصحاب کا حل کہاں ہے اور وہاں تک میت لے گئے، باپ نے دفنایا نہیں ہے۔ عزیزو، میری نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ کربلا ہے جہاں کیا لاچاری ہے کہ بچہ ہاتھ پر ہے، شمشیر پہ قدر ہو دی جا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ ہے، حسین اپنے امتحان سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو نانا نے امتحان نہیں دیا وہ نواسا کامل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کیفیات عجیب ہیں، حسین پر جان نثار کرنے والے اصحاب کربلا میں موجود ہیں۔ یکے بدیگر آج کی تاریخ میں معمولاً میں دو مسائل آپ کے سامنے لاتا ہوں جو انہوں نے بیان کیے مجھے، لیکن 4 محرم مخصوص کر دیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ 4 محرم تھی، مگر ایک تاریخ میں یہ ہے کہ 4 محرم کو یہ چاہنے والا کوفے سے کربلا پہنچا، یہ تاریخ میں ہے۔ 4 محرم شہادت نہیں ہے، شہادت 10 محرم ہے، لیکن 4 محرم کو یہ چاہنے والا کوفے سے چھپتے چھپتے، عزیزو، چھپتے چھپتے، کیسا چاہنے والا؟ لوگوں نے لکھا ہے آپ نے ان کی سوانح حیات میں کہ نبی مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے بچوں کو کھیلتے دیکھا، اور اس کے بعد بچوں پر جب نگاہ ڈالی تو ایک بچے کو فوراً گود میں اٹھا لیا اور بیٹھ گئے، اس کو دانوں پر بٹھا لیا اور اپنے جیب سے خرما نکال کے دے دیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنے بچے تھے، تم نے کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا؟ آپ نے ایسا سلوک اس بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیا کروں، جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل پسند جاتا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین میرا آگے آگے چل رہا اور یہ بچہ حسین کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کو لگا، حسین کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ لگ رہا تھا۔ یا رسول اللہ رکھنے دیجیے، آپ نے کیوں رکھا؟ کہا یہ بھی تو بتانا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا نا، حسین کا چاہنے والا تھا، اس لیے رسول نے اس سے اتنی محبت کی، سب پر نظر پھیر دی، صرف اسی کو اٹھا لیا تو اتنا سمجھ میں آ گیا دوستو، حسین کا چاہنے والا اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو نظر کرم رسالت بھی رہی ہے۔ عزیزو، فرش ادا پہ بیٹھ کے حسین پر گریا کرو گے تو رسول کی نظر کرم تمہارے ساتھ ہے، جیسے حبیب نے بتایا کے ساتھ 4 محرم تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب خط لکھنے بیٹھے
अभी मेरा सही मददगार नहीं आया। और चाहा कि खत लिखे उन्वान रजुल फकीह, और उसके बाद आपने लिखना शुरू किया। बहन गोशे को पहुंची, पूछा भैया क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा बहन खत लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहे हो? कहा मेरा दोस्त बचपन का अभी। क्या देखा भैया, ऐसा करना कि सब कुछ लिख लो जो लिखना है, आखिर में इतना लिख देना कि ज़ैनब कह रही है कि जल्दी पहुंचो। इतना जरूर बना देना। अदीजों खत लिख गया, खत लेके करीब पहुंच भी गया, हाथ से लुकमा गिरा और दरवाजा तक कुर्बान हुआ। अभी पहुंचे खत लिया, आंखों से लगाया, पढ़ा, दिल से रोए, आपको सामने किया, खत को रखा। ज़ौजा ने पूछा क्या है? खत है। किसका है? फतंदे रसूल का है, हुसैन इब्न अली का। कहाँ है? करबला से भेजा है। किस लिए गानर गया था? फिर क्या है? क्या जानती हो तुम? मुझे क्या लेना देना है? मैं एक ज़ईफ़ नादार, इबादत गुज़ार, मुत्तकी परहेज़गार, एक कोने गोशों किनार में पड़ा रहूंगा, अपनी इबादत करूंगा, मुझसे क्या लेना? हो गया। ज़ौजा ने देखा, चेहरा बिगड़ गया, गज़बनाक हुई। वाह हमें ये कह रहे हो? चलो ठीक है, तुम तलवार मुझे दे दो, अपनी हमारी चोरी पहनो, जाओ गोशों किनार में बैठो, तलवार मुझे दो, मैं जाऊंगी फतंदे रसूल की नुसरत के लिए। ऐसा कह रहे हो? हबीब मुस्कुरा पड़े, क्या इम्तिहान दे रहा है? जानते ना माहौल को भला कितना खराब था, इस वजह से मालूम नहीं था ज़ौजा को, शौहर को ज़ौजा पर एतमाद नहीं था, इसलिए खामोश हुए, छुपाना चाहा। जब छुपाना चाहा, ज़ौजा ने कहा मैं जाऊंगी, फतंदे रसूल नुसरत को बुलाए और तुम फैसले को कह रहे हो जो हुक्म पर हबीब ने कहा इम्तिहान दे रहा था, तो राजी है घर देखना, ऐसे घर पर आग लगे, फतंदे रसूल बस हबीब ने खाना नहीं खाया, रवायत नहीं बनाया, खाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन रवायत आगे हो जाती है। क्या आपने पर्चा जेब में रखा, गुलाम को घोड़ा दिया और कहा कहीं दूर ले जा, और खुद पहुंचे छुपते छुपाते और वहां से चले। इधर का ये मंजर था और उधर का ये मंजर था कि हुसैन इब्न अली खत भेजने के बाद से तैयार रहे कि मेरा हबीब आ रहा होगा। हर एक से कह दिया मेरे साथ रहो, जहां कोई खास बात गाय खाने वाला मेहमान है, अल्लाह अकबर, उसका हमें खैर मकदम करना है। अदीजों वक्त से पहले खैर से बाहर निकल पड़े, तमाम साथ में कहा आका किधर जाना है? कहा कूफे की सम की तरफ चलो। जब कूफे के सम के राह पर आए, चारे राह पर कुछ दिखाई नहीं दिया, कहा आका क्या देखने आए हैं? वो ये कहना था, हुसैन ने सर उठाया, कहा देखो कौन से देखो, सामने देखा कर बोल रही है, कहा कोई आ रहा है, आवाज करो, इसका एहतराम करो, इस्तेमाल करो, पास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, देखिए एक नासिर का इस्तेमाल हो रहा है। गिरामी पैगंबरे खुदा के बेटे ने, इमाम सादिक ने फरमाया है कि रहमत हो शख्स के ऊपर जो हमारी मदद करता है, हमारे जिक्र से और उस पर क्रिया करता है, हमारे गम पर वो हमारा नासिर है। अजीजों, एक नासिर का इस्तेमाल इसीलिए रवायतों में है कि जब ज़ाहिर जाता है, हुसैन की तरफ कदम बढ़ाता है, तो आवाज आती है ये मेरा ज़ाहिर आने वाला अजीज हो, मेरा ज़ाहिर आने वाला है, जाओ आगे जाओ, थोड़ा वक्त करूंगा वो तमाम हो गया। अजीजों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, काफी है, लेकिन बस दो चार जुमले आप सुने। लिखा ये है कि जब दिखने वाला दिखाई दिया, हुसैन ने नारे तकबीर बुलंद करवाई, जाने वाला सवार जैसे ही मिट्टी छटी, उसने देखा कि इमाम खड़े घोड़े से कूद पड़ा, नजदीक आया, हुसैन ने गले से लगाया, असहाब ने तकबीरें शुरू की, दुरूद पढ़ते हुए खैमे तक ले गए, फिर दौड़ी बोली बीवी हबीब आ गए। आखिरी बात यह है, और किराने दूसरे मुसीबत के चंद जुमले हैं, आप अंदाजा करें इस तारीख की मुनासिबत से पढ़ते हैं यहाँ पे लोग, लिहाजा मैं ले आ रहा हूँ। लिखा यह है कि ज़ैनब दौड़ के दमे खैमा आई और हबीब कहाँ है? कभी दमे खैमा कहा मेरा सलाम करो। हबीब तारीख में लिखा है, हबीब ने मुंह पर दरवाजे मारे, अल्लाह
गए कि आने वाला इतनी शद्दोमत से आया। और सुबह आशूर जब जालिमों ने तीर चलाई तो दफा किया, और जोहर के वक्त नमाज पढ़वाने में जो लोग आगे थे पहले हबीब हैं जिन्होंने बहुत ही झपट के वार किया। ये वो कैफियतें हैं असहाब की, लेकिन अंसार और असहाब से हट के बनी हाशिम का एक देखो कल के दिन हमें पहले इमाम पर जाके जान निसार करनी है, वरना साहब ये ना सोचें कि हमें मुकद्दम किया जा रहा है। सब अपनी जगह पर थे, अपनी तरह से थे, लेकिन बनी हाशिम अपनी तरह से थे और सब तैयार थे, सब आमादा थे और एक एक को इजाजत भी मिल रही थी। उन्हीं बनी हाशिम में 2 बच्चे ऐसे थे माशर की तारीखी में कान में ये जमजमा दे रही थी कि कल के दिन हम ये ना सुने तुम सोची तुम पीछे हट रहे हो, ऐसे आना जैसे जावरे तैयार ने जंग की, ऐसे आना जैसे जावरे तैयार ने जंग की थी, ऐसे मुकाबले में आना जैसे हमजा ने की थी। तुम उनके वारिस हो। रात भर जमजमा हुआ, रात भर ऐसे हौसले शुजाअत में पले। अब जब शुरू हुई तो मामू के पास गए, इजाजत नहीं मिली, खैमे में आए, बैठे रो रहे हैं, फिर जाते हैं, इजाजत नहीं मिलती, फिर खैमे में आते हैं। माँ ने देखा तो पूछा क्या है? कहा क्या बताऊं, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कहा मामू के पास जाता हूँ तो मर्द की इजाजत नहीं देते, और खैमे में आता हूँ तो आप हमें गर्द निगाहों से देखिए, हमें इजाजत दिलवाइए, जाफर की जंग देखिए, हमें इजाजत दिलवाइए, हमजा की जंग देखिए। ज़ैनब ने बहुत कहने पर बच्चों के हाथ पकड़ा, हुसैन की बारगाह में पहुंची, कहा ये हमारे बिटिया को भूल की बहन, अभी बड़ी मुसीबतें हैं, आप क्या कह रही हैं? इन बच्चों के सहारे से जिंदा रहना। कहा नहीं आका, ये हमारी जगह पर फिदिया है। कहा ठीक है, दो है, एक कबूल करता हूँ, एक को छोड़ दो। और एक के कहा देखिए आका, जब चलने लगे थे तो अब्दुल्ला ने कहा था मैं मजबूर हूँ, नहीं जा सकता, तो मेरी अमानतें लेती जाओ, और इन अमानतों में एक अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से हुसैन पर निसार कर दे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। और मोहम्मद ये 2 फर्जंद जिनको इसमें जिहाद जब मिला, खत्म कर दिया मैंने, तो इसमें जिहाद की कैफियत ये थी कि एक को अब्बास ने घोड़े से बिठा लाया, एक को अली अकबर में बिठाया, इसलिए कि 9-10 बरस का सिन बयान किया जाता है, तारीख में मुजमल है बातें, और वो बड़ा नहीं बताया जाता। और इब्ने अली अलग हैं, ये और मोहम्मद अलग हैं, लिहाजा इनको जब मौका मिला और चले तो जंग में ये कहते हुए चले और सिपा में दाए कि देखो हम हमजा के वारिस हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर करार के नवासे हैं। जिसने जंग नहीं देखी वो आज देख ले। और तारीख ने लिखा कि ऐसा जंग किया कि सिपाही उमर साथ भाग के कूफे की तरफ जाने लगी और फुरात की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक मक्तल में लफ्ज मिला है कि जब फुरात की तरफ बढ़े तो इन्होंने अपनी पुष्ट कर ली। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब बच्चे चले थे तो माँ ने पुकार के कहा था, अबदा देखो जा तो रहे हो, हम ना सुने कि फुरात का पानी तुम तक पहुंचा है। बस लिखा ये कि बच्चों ने फुरात का पुष्ट कर दिया और इस तरह से हमला किया, ऐसे हमला किया कि तारीखी साथ हमला था, मगर जालिम ने छुप के दूर से नेज़ा मारा, घोड़े पे बच्चे डगमगाए, आवाज आने के मिन्नत सलाम, हुसैन एक तरफ से, अब्बास दूसरी तरफ से जल्द पहुंचे, जिंदा बच्चों का सर उठाया, अपने जानों पर रखा, अजीब को खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला मिला, हुसैन झुके, झुके कहा बच्चों तुमने हाथ अदा कर दिया, क्या कुछ कहना चाहते हो? आगे खोली, कहा था कुछ नहीं, अम्मा से गवाही दे देना कि हम लहरे पर हाथ से पानी तक नहीं और बच्चों को हिचकियां आई, हुसैन ने सीने से लगाया, एक अब्बास ने लगाया, अरे लेके चले
وبنيها وسر المصطفى فيها صلى على محمد وعلى بارك محمد وعلى محمد وعلى نیک اعمال کی توفیق کرنا ہمارے معظم علی محبان الحمد صاحب رحمان رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما تمام علماء اعلیٰ بسائے ہمارے شروع پر محفوظ رکھ عزاداری کو قائم و دائم رکھ عزاداران حسین کی حفاظت فرما بار الہ تمام مریض جو ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما مرحومین کو جوار معصومین جگہ عنایت فرما امام کو ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب وانصار میں شمار فرما اللہم تقبل صلی اللہ علیہ وسلم